हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज आम आलोचना करबा अर्थशास्त्र बा इकोनॉमिक्स प्लस टू सेकेंड ईयर पिलाମାନଙ୍କର अर्थशास्त्र बा अर्थनीति को लेकर भिन्न भिन्न अर्थनीतिज्ञ मैंने भिन्न भिन्न मत सब प्रदान कर अर्थनीतिर संज्ञा को लेकर से भिन्न भिन्न मत सब प्रकाश कर मत देती ताकि आज आम आलोचना करबा। आज आम आलोचना करबा आडम स्मिथर संपद संज्ञा कौन, वेल्थ डेफिनेशंस विषय आज आम आलोचना करबा। तो चलतु आरंभ करबा। संस्थापित अर्थशास्त्री आडम स्मिथ सर्वप्रथम अर्थशास्त्र संयोजित संज्ञा से प्रदान करते कौन करते ना संस्थापित अर्थशास्त्री आडम स्मिथ एक अर्थशास्त्र को लेकर इकोनॉमिक्स को लेकर एक संयोजित एक उपयुक्त संज्ञा से प्रदान करते ना अर्थनीति कौन बा अर्थनीति क्या कह जाए बोलिक से एक उपयुक्त संज्ञा से प्रदान करते। से आडम स्मिथ को कौन कह आडम स्मिथ को अर्थशास्त्र जनक बोलिक कह। आडम स्मिथ को कौन कह ना आडम स्मिथ होती एक अर्थशास्त्र जनक बोलिक कह कौन ना आडम स्मिथ अर्थशास्त्र एक उपयुक्त संज्ञा से प्रदान करते। सर्वप्रथम एक उपयुक्त संज्ञा से प्रदान करते अर्थशास्त्र से आडम स्मिथ को अर्थशास्त्र जनक बोलिक कह। 1776 मसीह द्वारा रचित पुस्तक क्या द्वारा आडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस रे से अर्थशास्त्र को एक संपद विज्ञान बोलिक वर्णना करते। आडम स्मिथ पुस्तक नाम कौन थी ना एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यही पुस्तक केबे प्रकाशित होता ना 1776 मसीह प्रकाशित होता। यही पुस्तक से अर्थशास्त्र को एक कौन ना संपद संज्ञा बोलिक से विवेचना कर प्रकाश कर। पुस्तक नाम ही यह सूचित होजे कौन आडम स्मिथ मत अनुसार अर्थशास्त्र जातीय संपदर वैशिष्ट्य और यार कारण विषय अनुसंधान करें। आडम स्मिथ पुस्तक कौन सूचित कर आडम स्मिथ मत अनुसार अर्थशास्त्र जातीय संपदर वैशिष्ट्य और यार कारण विषय अनुसंधान करें किए ना अर्थनीति बा अर्थशास्त्र। यह संपद विज्ञान होता जातीय संपदर अभिवृद्धि प्रणाली विषय आलोकपात करें किए ना अर्थशास्त्र बा इकोनॉमिक्स एक संपद विज्ञान होता जातीय संपद किपर वृद्धि हो पार ताहा विषय आलोकपात करें। जातीय संपदर अभिवृद्धि प्रणाली विषय आलोकपात करें। तो अर्थात अर्थशास्त्र संपदर उत्पादन अर्थशास्त्र संपदर उत्पादन बंटन संबंधी विज्ञान अटे बोलिक सी कहते किए ना आडम स्मिथ कहते। अर्थशास्त्र कौन ना अर्थशास्त्र एक उत्पादन और संपद को बंटन संबंधी संपद को किपर भाव उत्पादन करा संपद को किपर भाव बंटन करा विषय आलोचना करें किए ना अर्थशास्त्र बोलिक से कहते। आडम स्मिथ यही मत को भिन्न भिन्न अर्थनीतिज्ञ विभिन्न अर्थनीतिज्ञ मैंने जे भी जमती ये समर्थन करथिले जेमिति कि जे बी से जे एस मिल एवं वाकर परी अर्थनीतिज्ञ मैंने समर्थन करथिले। तो आडम स्मिथ संपदर वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन रही लेकर आम आलोचना करवा। स्मिथ आडम स्मिथ संपदर संख्यार वैशिष्ट्य गुड़िक बा कैरेक्टरिस्टिक कौन रही लेकर आम आलोचना करवा। तो चलते देखा प्रथम पॉइंट कौन रही ना अर्थशास्त्र केवल संपद विषय आलोचना करें संपदर उत्पादन बंटन और उपभोग सहित जड़ित। से आडम स्मिथ कौन कहते ना से संपद उपर बेसी गुरुत्व प्रदान करते। से कहते ना अर्थशास्त्र केवल संपद विषय ही आलोचना करते। से कौन कहते केवल संपद विषय ता छड़ा अन्य कौन विषय से आलोचना कर न थाए। कौन ना अर्थशास्त्र केवल संपद विषय ही आलोचना करें बोलिक से विवेचना कर प्रकाश कर। यह संपदर उत्पादन एवं बंटन एवं उपभोग यही संपद द्वारा किपर भाव उत्पादन किपर यही संपदर द्वारा उत्पादित द्रव्य सबको बंटन कर किपर भाव व्यवहार उपयोगी कर विषय ही आलोचना करें सहित जड़ित बोलिक से कहते कौन ना अर्थशास्त्र केवल संपद विषय ही आलोचना करें बोलिक से कहते किए ना आडम स्मिथ। तो
ସ୍ମିଥ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସ୍ମିଥ୍ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସ୍ତୁଗତ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ଯାହାକି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ସବୁକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ସେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଲଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ କ'ଣ ସ୍ମିଥ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ବସ୍ତୁଗତ ପରିସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହା ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ସେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଯେମିତିକି ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ଓକିଲଙ୍କର ସେବାକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣର ଅସୀମ, ଯେମିତିକି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ସବୁକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଲଭ ରହିଛି ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣର ଅସୀମ, ତାହାକୁ ସେ ଯେମିତିକି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ ବା ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାହା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମ୍ପଦକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସମ୍ପଦକୁ ଯଦି ଏକାଠି କରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପଦକୁ ଯଦି ସଞ୍ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ରଖାଯିବ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଏକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ତାହେଲେ ଏକ ଜାତୀୟ, ଏକ ଦେଶର ବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସ୍ପର ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ ହିଁ ସେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଏକ ଜାତୀୟ ବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଏକ ଜାତୀୟର ବା ଏକ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଅଟେ। ସମ୍ପଦ ହିଁ କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଅଟେ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ହିଁ ଧାଇଁଥାଏ। ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସମ୍ପଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ, ତାହା ପଛରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ
ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଅର୍ଥନୀତି ବା ସମ୍ପଦକୁ ହିଁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସମ୍ପଦକୁ ହିଁ ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟନ ବା ସମ୍ପଦକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥାଏ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତା'ର ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହିଁ ସେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇକରି କେତେକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଏହି ସଂଜ୍ଞା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ। ସେ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପଦକୁ ହିଁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚକମାନେ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କେବଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପଦ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଣିଷର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲିକରି ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଏହା କେବଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବା ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିନଥାଏ ଏହା କେବଳ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ ବୋଲିକରି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଶାଲ ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଏକ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତଥା ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପକ୍ଷେ ଏହା ମାନବ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ। ମାର୍ଶାଲ କିଏ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ପକ୍ଷରେ କାହାକୁ ନା ସମ୍ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଭାବରେ ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ ମାର୍ଶାଲ। ବୁଝିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବୁଝି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦର ସୀମିତ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦକୁ ସେ ସୀମିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଓକିଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଲଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅସୀମ ଅଭାବ ଯାହାକୁ ଯୋଗାଣର ଅସୀମ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଗାଣର ଅସୀମ ଯେମିତିକି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଜଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ଏହା ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି ବୋଲିକରି ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରି ସେ ସ୍ମିଥ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରକୁ ସୀମିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସୀମିତ ଭାବରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଡାକ୍ତର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରି ସେ ସ୍ମିଥ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରକୁ ସୀମିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସେବା ଓକିଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି
ସେହି ସବୁକୁ ହିଁ ସେ କେବଳ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ସବୁ ସୀମିତ ଏବଂ ଯାହା ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଅଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଯାହାର ଯୋଗାଣର ଅସୀମ ତାହାକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲିକରି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସେ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କେବଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପଦର ସଞ୍ଚୟ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ କରିନଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପଦକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଧାଇଁବା ଏହା ସବୁବେଳେ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ କରିନଥାଏ। ଏହା ମଣିଷର ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ସେଥିଲାଗି ସମ୍ପଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁଷମ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇକରି ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମିଥ୍ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପଦର କଲ୍ୟାଣକୁ ନେଇକରି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ନା କାର୍ଲେଲ୍ ଏବଂ ରସ୍କିନ୍ ଆଦି ଦାର୍ଶନିକ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞାକୁ। କାର୍ଲେଲ୍ ଏବଂ ରସ୍କିନ୍ ଆଦି ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ଦିଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ। ମଣିଷର କ'ଣ ଭଲ ଦିଗ ତାହା ବିଷୟରେ ମଣିଷର ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ବା ସମ୍ପଦ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଜୀବନରେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଦିଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ। କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସମ୍ପଦକୁ ସଞ୍ଚୟନ କରିବା ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଲେଲ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମାମନ୍ ବା ଆସୁରିକ ମତବାଦ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନା କାର୍ଲେଲ୍। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କାର୍ଲେଲ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମାମନ୍ ବା ଆସୁରିକ ମତବାଦ ବୋଲିକରି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରସ୍କିନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ଟୋ ଦି ଲାଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା ରସ୍କିନ୍ ଅନ୍ଟୋ ଦି ଲାଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ। କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ଯେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଧାରଣା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ପଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଦାସର୍ବଦାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି ବା ଏହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୟରେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୟରେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବା ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍ ଯାହାକି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ।